वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं कल विजयपुर शहर में गुरुवर शांत कुमार जो किसानों के राज अध्यक्ष थे, उन्होंने आकर विजयपुर शहर के जो यहाँ पर सैन्य स्कूल के करीब वहाँ पर एक आईबी है, आईबी में वहाँ पर उनका कुछ पूछताछ, कुछ एक मीटिंग किसानों के साथ जब बैठक करने लग गए तो उनको संबंधित अधिकारियों ने परमिशन लेने की बातचीत किया गया। अब देखो, परमिशन उनको लेना चाहिए जहां पर जो गैर कानूनी धंधों के जो मामले में आते हैं, वहां पर ना जाने कहीं कहीं हरकतें होते हैं, उनको परमिशन नहीं पूछा जाता। यहाँ पर एक किसानों ने आकर एक दूसरों के हाल चाल जानने के लिए जब बैठते हैं तो उनको परमिशन पूछा जाता। कुछ साल पहले वहाँ पर एक घटना भी घटी हुई थी। वहाँ पर एक तहसीलदार का ड्राइवर का मौत हो गया था, उस पर सैकड़ों सवाल उठ गए थे। यहाँ पर मर्डर भी किया करते थे, आत्महत्या भी किया करते थे, ना जाने सैकड़ों सवाल उठ जाता था। क्या उन लोगों को यहाँ पर मौत हो गई थी, क्या मरने के लिए परमिशन मिल जाता है? यहाँ पर शराब पीने के लिए परमिशन मिल जाता है? ना जाने कहीं नेता आकर कुछ तो यहाँ पर आकर कर जाते हैं, वो तो अंधेरे में ही रह जाता है। क्या उनको परमिशन है? ये तो सैकड़ों सवाल इन किसानों ने ही कर डाला है। मगर किसानों ने आकर अपने ही हाल चाल पूछने के बाद में उनको परमिशन अगर पूछने के बाद क्या कर डालते हैं किसानों की ताकत, हम आपको इसी वीडियो में बताते हैं। किसानों ने पीडब्ल्यूडी जो मुख्य ऑफिस को ही ताला लगाकर वहां पर आंदोलन शुरू करते हैं। तो थोड़ी देर में पुलिसों को खबर लगती है, आसपास के संबंधित पुलिस वहां पर आकर खड़े हो जाते हैं ताकि कुछ किसानों की गड़बड़ ना हो जाए। तब एक बैठक हो जाती है, मुख्य अधिकारी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी के साथ बैठते हैं तो बातचीत होती है। तो मुख्य अधिकारी पीडब्ल्यूडी के किसानों के अध्यक्ष उन्होंने तो होश उड़ा डालते हैं। तब उनके सामने गलती की माफी तो मांग जाते हैं ताकि ऐसे लोग जब कहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, तो ऐसे ही एक किसान होते हैं, तब झुकाने के लिए आ जाते हैं तो झुक के ही बात करते हैं। अब तो ये भी कह गए कि विजयपुर शहर में बहुत ही कमजोर लोग हैं, कमजोर दिल के हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, यहाँ पर कुछ नहीं करते, इसीलिए यहाँ पर अधिकारियों का दबदबावा ज्यादा चलता है। इन्होंने ये भी कह दिए कि अगर ऐसा किसानों के साथ अगर करेंगे तो हम आते हुए दिनों में क्या करते हैं, ये किसानों की ताकत सारी भारत देश ही जानता है। अब तो ऐसे ही होने के बाद अब ताला लगाकर यहाँ पर आंदोलन तो कर चुके, हम एक ही रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं क्या करते हैं किसानों की ताकत। हम वीडियो में तो आपको दिखाते ही जा रहे हैं कितनी ताकत मजबूत बन गया है किसानों की। अब तो इनके टक्कर के मुकाबले में कोई अगर कानून भी जारी हो जाता है, वो रद्द भी करने की ताकत जिसमें है वो किसानों में है। अब तो ऐसे ही किसानों की जो ताकत बढ़ा हुआ है, विजयपुर शहर में आकर जो पीडब्ल्यूडी के अब तक ताला नहीं लगाया था, किसानों ने आकर ताला लगाकर यहाँ पर आंदोलन कैसे कर रहे हैं, हम इस वीडियो में तो आपको दिखा रहे हैं। अब चलते चलते ये भी कह गए, आते दिनों में ऐसे अधिकारियों को जरूर हम किसानों ने ही सबक सिखाएंगे। अब तो किसानों का तो ये तो हो गया है, अब तो पीडब्ल्यूडी में ना जाने ऐसे काले धंधों के काले जो है गोलमाल का हम आते हुए एपिसोड में सब तो हमारे रिपोर्टर तो आप तो लग चुके हैं, इनकी पर्दाफाश करने के लिए हम आते एपिसोड में जरूर पीडब्ल्यूडी का जो भी है कानून कारनामे इनके हम जरूर आपके सामने लाएंगे। देखेंगे एक रिपोर्ट। ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನು ಪಾಲಕರು, ಕಾನೂನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸೋರು. ನಾವೇನು ಎದುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆದರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ನಾವು ಇರೋದು ಒಂದೇ, ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ತೆಗಿಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಟಿ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಎಡಬಲಿ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ ಯಾವನ ಎಡಬಲಿ ಬರಲಿ ಅವಿವೇಕಿಗೆ ಅಕ್ಷತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಸಿಎಂ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಆಗತ್ತಿದೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿಲಕ್ಕದೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇದೇ ತರ ಹೇಳ ನೀವು ಅವ್ನು ಕೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ 10 ಸತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿ 10 ಸತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ನಾವು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟೇಬೇಕು ಕೊಡದೆ ನಾವು ತಗತಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕುಮಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ತಗತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನೀವ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಫೋನ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗದಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ತಾಳಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಯಾವ ಇರ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ರೂಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡೋದು ರೂಮ್ ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀನು ಒಂದು ಕಾಸು ಆಗಿದ್ರಿ ಒಂದ್ ಕಾಸು ಬಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ನಾವು ಪಟ್ಟರು ರೂಮ್ ನಾವು ಅದೇ ತರ ರೂಮ್ ಬರೋದಿದ್ದೀವಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಯಾಕೆ ನಾವು ರೈತರು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾವ ನಿಮ್ ಮನೆ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾವ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀನ್ ಕೆಲಸ ಏನ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೆಲಸ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇವರು ಬಂದಿಲ್ಲ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಚಂದ್ರಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಹೊರಗೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಂಗ ಅದಲ್ರಿ ನಿಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವರು ರೂಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ತಾಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೇನಿದೆ ಈಗ ಬೆಳಿ ಪಡೆದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಕಾನೂನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನು ಪಾಲಕರು ಕಾನೂನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸೋರು ನಾವೇನು ಎದುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆದರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ನಾವು ಇರೋದು ಒಂದೇ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೀಗ ತೆಗಿಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಟಿ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಎಡಬಲಿ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ ಯಾವನ ಎಡಬಲಿ ಬರಲಿ ಅವಿವೇಕಿಗೆ ಅಕ್ಷತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಸಿಎಂ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಆಗತ್ತಿದೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿಲಕ್ಕದೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇದೇ ತರ ಹೇಳ ನೀವು ಅವ್ನು ಕೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ 10 ಸತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿ 10 ಸತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ನಾವು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟೇಬೇಕು ಕೊಡದೆ ನಾವು ತಗತಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕುಮಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ತಗತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನೀವ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಫೋನ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗದಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ತಾಳಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಯಾವ ಇರ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ರೂಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡೋದು ರೂಮ್ ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀನು ಒಂದು ಕಾಸು ಆಗಿದ್ರಿ ಒಂದ್ ಕಾಸು ಬಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ನಾವು ಪಟ್ಟರು ರೂಮ್ ನಾವು ಅದೇ ತರ ರೂಮ್ ಬರೋದಿದ್ದೀವಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಯಾಕೆ ನಾವು ರೈತರು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾವ ನಿಮ್ ಮನೆ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾವ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀನ್ ಕೆಲಸ ಏನ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೆಲಸ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇವರು ಬಂದಿಲ್ಲ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಚಂದ್ರಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಹೊರಗೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಂಗ ಅದಲ್ರಿ ನಿಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ನಿಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವರು ರೂಮ್
ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ತಾಳಿ ತಾಳಿ ಅದು ತಾಳಿ 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 ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಬೇಕು. ನೀವೇನ್ರಿ ಮಾಡೋದು? ಹೇಳಿ ನೀವು ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ರಿ. ಅವ್ರದ್ದು ವಸೂಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಧಿಕ್ಕಾರ 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 ಧಿಕ್ಕಾರ. ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವಾಸಿ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಸಭೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರು ಫೋನ್ ಕೂಡ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾವು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ರಸ್ತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅಸಮರ್ಪಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಫೀಸ್ನೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟೆತ್ತು ನಾವು ಕಚೇರಿಗೆ ದಿಗ್ಬಂಧನಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಬಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂದು ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ, ರೈತರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಈ ಥರ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಪಾಠ ಆದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಚಳವಳಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಅವರು? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 6-7 ಬಾರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಸಭೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಬಂಗಲೆ, ಸರ್ಕಾರ ಜನರ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಿಂದ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೀವು ನಮಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ, MLAಗಳು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಭೆಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ AEE ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗುಲಾಮ, ನಾನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಆ ಗುಲಾಮನ್ನು ವಿಚಾರಿಸೋಣ ಅಂತ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ತಪ್ಪು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮರುಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯಾವ ಸಲ ಮಾಡಾಕ್ತದೆ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎದು ಸಲ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ? ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಜ್ಯದ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ, ಅನಾವೃಷ್ಟಿ, ಮಳೆ ಹಾನಿ, ಯಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಚಳುವಳಿನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದವು. ಕಬ್ಬಿನ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಈ ಥರ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ, ಕಳ್ಳರು ಕಾಕರಿಗೆ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದವರು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೇನು ಹುಡುಗಾಟ ಇದು?
ನಾನು ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಭಾಳ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್, ರಾಜ್ಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ.